नमस्कार श्रोता बंधु शुभेच्छा जनाई आरंभ करुछु आजिर आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम। गोटे पटे हु हु हेई बढ़ी चलीछि जनसंख्या ता साथे कोठाबाड़ी कलकारखाना खणी खादान गाड़ी मोटर सबुकिछि आउ अन्यपटे परिवेश हरई चलीछि तार भारसाम्य। भलरे जीइबार निशाकू पेशा करि चलीछि मनीष आउ विपर्यस्त जलवायु भितरे जली पड़ी पाउंस हेई जाउछि साधारण जीवन। असह्य खरा गुळुगुळी एवं झांझी पवन भरा एक अनियंत्रित प्राकृतिक परिवेश भितरे आमे समस्ते आक्तामाक्ता। जीवन बंचाइबा पाई मनीष धाउछि ऑक्सीजन पार्लर को। तालचेर अनुगुल एवं भुवनेश्वर भली राज्यर अन्यान्य सहर मानकरे वायु प्रदूषणर स्तर 200 माइक्रोग्राम छुईलाणी। अधिक अंगारकाम्ल बाष्प समुद्र रे द्रवीभूत हेबा फलरे समुद्र जलर अम्लत्व धीरे धीरे बढ़िबाकू लागिलाणी। एहा फलरे जैव विविधता नष्ट हेबाकू बसिलाणी। तापमात्रार अहेतुक वृद्धि फलरे जलवायुरे भयंकर परिवर्तन देखादेलाणी। एहा फलरे बन्या बात्या मरुड़ी भूमिकंप भूस्खलन आदि प्राकृतिक दुर्विपाक जनजीवनकू नष्ट करिदेलाणी। हाँ श्रोता बंधु, जलवायु परिवर्तनर सर्वाधिक प्रभाव आम राज्य ओडिशा रे पडुछि। पृथ्वी पृष्ठर उष्णता वृद्धि पाइबा जोगु समुद्रर जलस्तर धीरे धीरे बढ़िबाकू लागुछि। एहा द्वारा उपकूलवर्ती जिल्ला गुड़िक अधिकरु अधिक प्रभावित हेउछि। तापमात्रार अहेतुक वृद्धि जोगु अधिकांश समय मौसुमी दुर्बल होई जाउछि, जहा फलरे वार्षिक स्वाभाविक वृष्टिपात परिमाण कमिबारे लागिछि। एहा द्वारा राज्य रे मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि हेउछि। जलवायु परिवर्तन कारणरू दिनकू दिन तापमात्रा अस्वाभाविक भावरे वृद्धि पाउछि। मार्च मासरे बौद्ध जिल्लार तापमात्रा 43.6 डिग्री सेल्सियस रे पहुंचिछि, जहाकी एक विरल रेकर्ड भावे समग्र भारत रे परिगणित होइछि। हाँ श्रोता बंधु, 1990 मसीहा पर्यंत परिवेश एवं जलवायु प्रायतः संतुलित होई रहुथिला। क्रमशः द्रुत आधुनिकीकरण प्राकृतिक पर्यावरणकू धीरे धीरे नष्ट करिबाकू बसिला। सत कथा कहिबाकू गले एथिपाई केवल मनीष समाज ही दायी। मनीषर उच्च आशा एवं मिछ अहमिका प्रत्यक्ष एवं परोक्षरे परिवेशकू असंतुलित करि चलिछि। दैवी दुर्विपाकरे आक्तामाक्ता हेई जाउथिबा मनीष एबे भी चेतु नाही। श्रोता बंधु, आसंतु आजिर एही विश्व पाणीपाग दिवसरे आमे समस्ते शपथ नेबा उजोड़ी जाइथिबा ए परिवेशकू पुणी थरे निज हाथरे सजाड़ी देबा। अंतत पक्षे गोटिए मनीष दुईटी गछ एही स्लोगान को कामरे करी देखैबा। एहा व्यतीत जंगलर निरंतर परिचालना उपरे गुरुत्व देबा, जंगलर अवक्षय को रोकिबा, सबुज गृहर प्रभाव को रोकिबा पाई सामूहिक स्तर रे उद्यम करिबा, नूतन वनीकरण ठारू आरंभ करी सौर शक्तिर सुविनियोग पर्यंत प्रत्येकटी क्षेत्र पाई सहयोगर हाथ बढ़ाइबा। तेबे जाई प्राकृतिक पर्यावरण रे सुधार आसीबो एवं विश्व पाणीपाग दिवसर महत्व को ठीक भावे उपलब्धि करी हेबो। श्रोता बंधु, आपण मानक सहित कथा हेउ हेउ संज ही गलाणी। तेबे आसंतु प्रथमे ठाकुरंगर भजनटिए सुनिबा आउ तापरे कार्यक्रम को आगे नेबा। तुमी सत्य तुमी शिव तुमी ही सुंदर, तुमी सत्य तुमी शिव तुमी ही सुंदर, तुमी रुद्र तुमी ब्रह्म, तुमी रुद्र तुमी ब्रह्म प्रणव ओंकार, तुमी सत्य तुमी शिव तुमी ही सुंदर, तुमी सत्य
ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ପେଟପାଟଣା କଥା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଧାରାକୁ ଆପଣେଇଲେଣି। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ହେଉଛି କୃଷି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନୀତି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ପ୍ରିୟ କୃଷି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ହେଉଛି କୃଷି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଭାରତରେ କୃଷିର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ଏହା 50% ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଓ 70% ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜିର ସମୟରେ 16% ଓ 46%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଇଏ କାହିଁକି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ 85% ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ ଓ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତାରେ ବା ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନରେ ସେ ସମୟରେ କୃଷି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ରହୁଥିଲା ଓ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହେଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାକି ଚାଷ କରିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଚାଷରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗରିବ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଚାଷଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରୁଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେଲେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା କମୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଲଗାଇଥାଉ, ତାର ଇନକମ୍ ଅର ଆୟଟା ଆସୁ ଆସୁ ପାଖାପାଖି 4 ମାସରୁ 6 ମାସ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯଦିଓ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଚାଷର ସେପରି କିଛି ଭଲ ପରିଣାମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ସେତେବେଳର ସମୟ ମନେ ପକାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି କପା, ଚିନି, କଫି, ଚା, ଇଭିନ୍ ତମ୍ବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ନା ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ନେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଥିଲେ ଓ ଆମ ଦେଶରେ ତାକୁ ବିକୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। କାହିଁକି ନା ସଦାବେଳେ ଲାଭଦାୟକ ଦେଉଥିବା ଚାଷକୁ କରି ଲୋକଟା ତାର ପେଟ ପୋଷି ପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଳା ବଜାରୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟ ଅଲଗା। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଷରେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୀର ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ଆମେ 1998 ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ। ଯଦି ଆମେ ଧାନ ଗହମକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ। ଆଳୁ ଚାଷରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ। ମାଛ ଚାଷରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ। ତ ଆଜିର ସମୟରେ ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷଟି କହିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ବହୁତ ମାତ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଷରୁ ଲାଭ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟ ଓ ଆଜିର ସମୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଓ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତେଣୁ
କୃଷି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକିନିକି କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା କୃଷିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କହିଲେ ଯଦି ଧାନର ଯିଏ ଅମଳ କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଥିଲା, ଧାନକୁ ଯିଏ କାଟିକି ରଖୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଥିଲା। ଆଜି କୃଷିର ଭାଷାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେଣୁ କୃଷିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କୃଷିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କୃଷିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମୁଁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି କୃଷିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଲାଗେ। ଆମକୁ ସଦାବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଭଲ କୃଷିରେ ସାର, ବିହନ, କୀଟନାଶକ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଏମିତିକି ନାନାଦି ପ୍ରକାରର କୀଟନାଶକ କହିପାରିବେ ଆପଣ ମେଡିସିନ କୃଷିରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୃଷି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯେମିତିକି ଜମି ଓ ଜମିରେ ଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗ, ପାଣି, ପବନ, ଜମିଟି ସମାନ୍ତର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କୃଷିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ସେହିପରି କୃଷିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାର ଡିଜେଲ ଅର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଅର୍ ମଟରଟିଏ ଅଛି, ସେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉତ୍ପାଦ କରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କୃଷିରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଳସେଚନରେ ଯଦି ମଟରଟିଏ ଓ ତାର କାପାସିଟି ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର ଜଳସେଚନ କରିପାରିବେ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓ ବହୁ ସମୟରେ ବାୟୋଫୁଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିଥାଉ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଚାଷ। ଚାଷଟି ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 55% ଚାଷ ଆଜି ବି ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯଦି ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟି ଠିକ୍ ନଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷରେ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦିଗ। ଏସବୁ ହେଲା ଚାଷର ବିଷୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଚାଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଆପଣ ଧରିବେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଳୁ ଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁଳ। ଇଏ ଏକାଥରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ ଓ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀଟିଏ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଜାର କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ପରିବହନ ଯାନଟି ସିଏ ବି ଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସମନ୍ୱୟ ରହେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଚାଷୀଟି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କୌଣସି କୃଷିରେ ବ୍ୟବସାୟିକକରଣ ବିଷୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁ ସେ ସମୟରେ 2ଟି ଭାଗ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା और ଆପଣ କହିପାରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ और ଆପଣ କହିପାରିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତଳୀକରଣ ଅଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଗାଁର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ହିଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କୃଷିର ଭୂମିକା। ଆପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବଜାର କିପରି ଚାଷୀଟାକୁ ଲାଭ ଦିଏ ବା ଚାଷୀକୁ ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବଜାର ବିଷୟରେ କଥା ହଉ, ବଜାରରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମ ନଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସତରେ କ'ଣ ବଜାରଟି ଗାଁର ହାଟ, ନା ସତରେ କ'ଣ ବଜାରଟି ବିକୁଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନୀ, ନା ବଜାରଟି ଆମର ସହରରେ ଥିବା ଚକାଚକ ଶୀତ ତାପ ଯନ୍ତ୍ର ଦୋକାନଟିଏ, ନା ବଜାର କହିଲେ ଦେଶ ନା ବିଦେଶ। ଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ। ବଜାର ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଓ ବିକ୍ରେତା ଦୁଇ ଜଣ और ଆପଣ କହିପାରିବେ ଚାଷୀ और କଞ୍ଜୁମର ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଣା ବିକା ଚାଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇପାରେ ବା ମଣ୍ଡି ହେଇପାରେ ବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ବି ବଜାରଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ବା କିଣାବିକା କରିପାରିବେ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ବି ସରକାର ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ଭାଗରୁ କମ୍ ଉତ୍ପାଦ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିପାରେ। 90 ଭାଗ ଉତ୍ପାଦ ଆଜି ବି ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ହିଁ କିଣାବିକା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମଣ୍ଡିକୁ ପୁଣି
ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେଇ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଧାନ, ଗହମ ଓ କପା ଏ ତିନୋଟି ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ମଣ୍ଡିରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କିଣାବିକା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ପାଦଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭାରତରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ ଧାନ, ଗହମ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଶତକଡ଼ା 18 ଭାଗ ଆଜି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କେବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କେବଳ ବଜାରଟିଏ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ ନ କରିବା, ଯଦିଓ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ସବୁକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛେ, ଚାଷୀଟି ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଷ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଓ ଜଳବାୟୁରେ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ଓ ଚାଷୀକୁ ଉପଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଓ ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ବଜାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ରିଟେଲିଂ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଇ ସବୁ ଦୋକାନ ଯେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ ସେସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସଂଗଠିତ ବଜାର ଚାଷୀକୁ ଲାଭ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାହକକୁ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ଓ ତାର ଉପଯୋଗ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରୋସେସର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନଠାରୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଚଲାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଠିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠିତ ବଜାରର ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଥାଏ। ଏକ ଦିଗ ହେଲା ଚାଷୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଲା ଗ୍ରାହକ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଚାଷୀଟି ତାର ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟରେ ଗ୍ରାହକରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ସୂଚନା। ଆପଣ କହିପାରିବେ କୃଷି ସୂଚନା। ଯଦି ସୂଚନାଟି ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ବା ଗ୍ରାହକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟକୁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଓ ଗ୍ରାହକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ଓ ଗ୍ରାହକ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ ଜିନିଷ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଆମେମାନେ କପା, ଚିନି, ଚା, କଫି, ତମ୍ବାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ କଣ ସେଇ ଦିଗ ଆଡକୁ ଯାଉନାହେଁ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପୁଣି ପରାଧୀନ ଆଗକୁ ଯାଉଅଛେ? ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତି କଣ ଆମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣି ସେଇ ପରାଧୀନ ରାସ୍ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି? ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଲଣ୍ଡନକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରୋସେସ ହଉଥିଲା, ହବା ଦ୍ୱାରା ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢୁଥିଲା। 1877 ମସିହାରେ ଜେଏମଜି ଟାଟା ନାଗପୁରରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଜେଏମଜି ଟାଟା କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବା କପା କଳଟିଏ ବନାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନକମ ମିଳିବ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ସୁଦୃଢ ହେବ। ଆଜିର ସମୟରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୃଷିରେ ବହୁତ ସାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କଫି, ଯେମିତିକି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଚା, ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରୋସେସ କଲେ ଆମର ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବ, ଆମ ଦେଶଟି କୃଷିକୁ ନେଇ ସୁଦୃଢ ହେଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କୃଷିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟିକକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀଟିକୁ କଣ କଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ସମୟରେ କୋଅପରେଟିଭ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ଯଦି ଏକୁଟିଆ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବଜାରରେ ବିକେ ତାକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବଜାରରେ ବିକିବ ତାକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ। ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଓ
ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକ ବଜାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ବଜାରକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଗ୍ରାହକ ଓ ବିକ୍ରେତା ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ କିଣାବିକା କରିପାରିବେ ଓ ସେମାନେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରୁଥିବେ। ଚାଷ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ବିକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବା ଗୋଦାମରେ ରଖି ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ବିକ୍ରୟ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକିଦେବା, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀର ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖି ବା ଗୋଦାମରେ ରଖି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଯଦି ବିକିବା, ତାହେଲେ ଚାଷୀଟି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ କୃଷି ଏକ ଜଳବାୟୁ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ରୋଡ, ଭଲ ଯାନବାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାନବାହନର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯାନବାହନ ମାନେ ଯାନବାହନର ଯେଉଁ କାପାସିଟି ଥିବ ତାହା କୃଷକର ଉତ୍ପାଦର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୃଷକର ଉତ୍ପାଦ କମ ଥିବ ଓ ଯାନବାହନଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ କୃଷି ଓ କୃଷକକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସମନ୍ୱୟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆମର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସରକାର ଏ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର 1960 ମସିହାରେ ହୋଲସେଲ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ? ନା ସେ ସମୟରେ ଆମର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା। ଚାରିଆଡେ କଳାବଜାରୀ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଚାଷୀଟି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ତାର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତ ସରକାରଙ୍କର ନଜରରେ ଯଦି ହୋଲସେଲ ସିଷ୍ଟମଟି ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରପର ଅର ଠିକ ଭାବରେ ଇଏ ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ। 1991 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ତାର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। 2003 ମସିହାରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଚାଷକୁ ମଣ୍ଡିର ନିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ, ଗ୍ରାହକ ଓ ବିକ୍ରେତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ନିୟମ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବଜାର ଖୋଲିବେ ବୋଲି ସରକାର ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2016 ମସିହାରେ ନାମ ମିନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟ କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଆଣିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଆଗଭର ହେଲେ ଏବଂ ଆମର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି 2025 ମସିହା। 2025 ମସିହାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେଟିଭ ଇୟର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କୋଅପରେଟିଭକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କିପରି ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ କିଣା ବିକାରେ ସତେଜ କରିପାରିବ, ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଆଜିର ସମୟରେ ସରକାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ କୋଅପରେଟିଭ 2025 ମସିହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଡେରି ବିଜନେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କିପରି କୃଷିକୁ ସଂଗଠିତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବିଷୟରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ମହାଶୟ ଖୁବ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଆପଣମାନେ କଣ ବୁଝିଲେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଶୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାମ ନୀତି ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ନାମ ନୀତି ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୋଅପରେଟିଭ ବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୋଅପରେଟିଭ ବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମିଲ୍ ଭାରତରେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ମିଲ୍ ଭାରତରେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ତ ଲେଖି ସାରିବେଣି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ପଠାନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001।
ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗତ 16 ତାରିଖ ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ଥିଲା ଫସଲରେ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜୈବ ଜୀବନାଶକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ମହାଶୟା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବେ କହି ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଗତ ଥରକ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଗଛରେ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଜୈବ ଜୀବନାଶକ ଗୁଣ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ତା ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନିମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏହା ଏକ ଉପାଦାନ। ଗତ ଥରକର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର କୀଟର ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କହି ରଖୁଛି ବୁଢିଆଣୀ। ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ ମିଟୁଆଣୀ, ପୋଷ୍ଟ ବାରବାଟୀ, ଭାୟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, ଏବଂ ଆପଣ ହେଲେ ଅଞ୍ଜୁ ଦାସ, ପାରେଶ୍ୱର ସାହି, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କଟକ। ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚିଠି ପଠାଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।